A very good morning to all students. We are studied about the chapter 12th of chemistry, which is aldehyde, ketones and carboxylic acid. In this video, we are studied about the chemical reactions of aldehydes and ketones. Before this, we are studied about the what is meant by aldehyde, ketones and carboxylic acid, their types, their nomenclature, then their physical properties, chemical properties, and then addition reactions of aldehydes and ketones. Now, the various chemical reactions of aldehydes and ketones includes the which we have to be studied today are addition with ammonia derivatives, then haloform reaction, aldol condensation reaction, and then Cannizzaro reaction. Now let us study one by one in detail. The first one is the nucleophilic addition elimination of aldehydes and ketones with the ammonia derivatives. Now first of all, see what is meant by addition reaction. As we all know that in aldehydes and ketone it contains the common group, that is carbonyl group, that is C double bond O, in which carbon is positive, oxygen is negative. It undergoes the addition reaction, and after we get the adduct, it undergoes the elimination reaction like the water molecule or some other molecules has to be removed, which is nothing but the elimination reaction. Now this reaction has to be takes place with the ammonia derivatives. Now aldehydes and ketone undergoes the addition elimination with the some ammonia derivatives. Now here NH2 is common, that is ammonia, and derivatives that is represented by Z means it can be may be different to give the product containing the carbon nitrogen double bond, C double bond, N bond, which is nothing but the imines. The reaction is reversible, means as we get the reactant to product, then again product has to be converted into the reactant, means it is nothing but the reversible reaction, and this reaction it can be takes place in the weakly acidic medium. The substituted imine means C double bond N is called the skip base, means in this reaction we get the skip base. Now how this reaction has to be takes with the different ammonia derivative, it can be shown by using this chart. Now in this table it is found that this is the general formula for either aldehydes or ketone. Now when it is aldehyde, then it has the formula RC double bond OH, means this R dash is replaced by H, and when it is ketone, then the general formula is RC double bond OR. Now we can be take the different example for this aldehydes and ketone. Now the one common thing is ammonia derivatives, that is NH2 is common, and as Z, that is their derivative is replaced by the different group. For example, NH2OH, that is hydroxylamine. In this case Z is replaced by the OH. Then hydrazine, that is Z is replaced by NH2. Then NHC6H5 phenylhydrazine. Then NHCO NH2 semicarbazide, and next is the 2,4-diphenylhydrazine. Means one thing is common in all these, because it contains the NH2, that is ammonia is common, but when we have to use different other group attached to NH2, means it is the ammonia derivative. Now what happens in this case, the water molecule has to be removed, means first this reactant has to be added into aldehydes and ketone, means addition reaction, and then water molecule has to be removed, means the elimination reaction has to be takes place, and we get the product. For example, in this case the water molecule, that is NH2 and this O, H2 from this NH2 and O has to be removed, H2O has to be eliminated, and we get the product, that is RC R double bond N OH, that is C double bond N OH group is there, and it is nothing but the oxime formation is there. From hydrazine we get the hydrazone, phenylhydrazine we get the phenylhydrazone, semicarbazide we get the semicarbazone, and so on. But one common thing is there, the first it undergoes the addition reaction, and then elimination of water molecule has to be takes place. Now let us consider the one example for this. Now this is the CH3C double bond OH, that is one of the example for the aldehyde, which is nothing but the acetaldehyde. When it undergoes the reaction with the hydroxylamine, that is NH2OH. Now first it undergoes the addition reaction. Now see how this addition reaction has to be takes place. In addition reaction, double bond is converted into the single bonded compound. Now this is the CH3 group, then C, here one H from this NH is goes to this, and there is the OH, then NH, and then OH as it is.
Now in second case, it is found that this water molecule, that is H2O, has to be removed and single bond is converted into here double bonded compound, that is we get the CH3CH double bond NOH. That means we get the acetaldehyde. Now the second reaction is nothing but the haloform. Haloform means there is the presence of the halogen. Halogen means like the represented by the general formula, that is X. Fluorine, chlorine, bromine, iodine, all these are the halogen. Now what is meant by this halogen reaction, or how this reaction has to be takes place? Haloform reaction is given by the acetaldehyde, all methyl ketones, स्पेशली याच्यामध्ये तुम्ही लक्षात ठेवायचं की याच्यामध्ये आपल्याला मिथिल ग्रुप जो आहे तो कॉमन असायला पाहिजे की जो यामध्ये असते. जसं फॉर एक्झाम्पल ॲसिटाल्डिहाइडमध्ये सुद्धा CH3 ग्रुप प्रेझेंट असतो, मिथिल कीटोनमध्ये सुद्धा आपल्याला इथे मिथिल ग्रुप प्रेझेंट असतो आणि त्याच्यासाठी यांनी दाखवला आहे CH3COR and all the alcohols containing the CH3CHOH group. In short, the reaction is given by those aldehydes and ketones which contains the COCH3 group in their molecule, means it contains the compulsory COCH3 group. When alcohol or the methyl ketone is warmed with the sodium hydroxide means NaOH and iodine I2, a yellow precipitate is formed. Yellow precipitate means we get the color of that compound is yellow precipitate. Here the reagent is sodium hypoiodide is produced in situ. आता इथे आपण जो प्रोडक्ट आहे सोडियम हायपोआयोडाईड जो आहे तो इन सिटू या ठिकाणी आपण प्रोड्यूस करतो इन लॅबोरेटरीमध्ये. हायपोआयोडाईड म्हणजे ज्याचा आपण म्हणू शकतो NaOI, त्याचावाला फॉर्म्युला आहे. ड्युरिंग द रिॲक्शन sodium salt of carboxylic acid is formed which contains one carbon atom less than the substrate. The methyl group is converted into the haloform. आणि हा जो मिथिल ग्रुप असतो तो हॅलोफॉर्ममध्ये तिथे कन्वर्ट होत असतो. म्हणजे आपण म्हणू शकतो की फॉर एक्झाम्पल जर आपल्या रिॲक्टंटमध्ये 4 कार्बन ॲटम असेल तर प्रोडक्टमध्ये ज्यावेळी तो कार्बोक्सिलिक ॲसिड असतो त्यावेळी 3च कार्बन ॲटम मिळेल आणि एक जो ग्रुप असतो तो आपला हॅलोफॉर्म, जसं आपण जर आयोडीनसोबत रिॲक्शन केली तर आयोडोफॉर्मसोबत कंबाईन होणार आणि त्या ठिकाणी आपल्याला जे असते CH3 वगैरे जे आयोडोफॉर्म असतात ते मिळत असते. आता एक आपण याच्यामध्ये एक्झाम्पल घेऊया, मग आपण ती रिॲक्शन पाहणार आहोत. Acetone, which is oxidized by the sodium hypoiodide to give the sodium salt of acetic acid and yellow precipitate of iodoform is there. Now this is the reaction in which it is found that CH3C double bond O CH3. आता यावेळी जसं आपण म्हटलं की या केसमध्ये आपल्याला कंपल्सरी COCH3 ग्रुप जो आहे तो प्रेझेंट पाहिजे. ठीक आहे, याची रिॲक्शन आपण जे आहे NaOI म्हणजे सोडियम हायपोआयोडाईडसोबत केले आहे इन प्रेझेन्स ऑफ द NaOH आणि I2 आणि याला आपण हीट केलं आहे. त्यावेळी आपल्याला इथे जे आहे हा CH3 वेगळा मिळणार. त्यानंतर इकडे CH3C डबल बॉन्ड ONA प्लस NaOH जे आहे ते मिळणार. इथे सोडियम ॲसिटेट जे आहे ते आपल्याला फॉर्म मिळते. आता या ठिकाणी लक्षात घ्या इथे 1 2 3 कार्बन ॲटम्स आहे आणि या 3 कार्बन ॲटम्सपैकी रिॲक्टंटमध्ये 3 आहे आणि जर प्रोडक्टमध्ये पाहिलं तर आपल्याला या ठिकाणी 2 कार्बन ॲटम्स मिळतात आणि एक कार्बन ॲटम जो असतो तो आयोडीनसोबत रिॲक्ट होऊन इथे आपल्याला आयोडोफॉर्म मिळते आणि ते जे मिळाल्यावर इथे आपल्याला जे आहे येलो कलरचं प्रेसिपिटेट मिळते. दॅट मीन्स इट गिव्स द हॅलोफॉर्म रिॲक्शन. सेकंड एक एक्झाम्पल आपण पुन्हा घेतला आहे कीटोनसाठी. इथे C6H5C डबल बॉन्ड O CH3 कॉमन याच्यामध्ये C डबल बॉन्ड O CH3 आहे. रिॲक्शन आपण जे आहे पुन्हा इथे सोडियम हायपोआयोडाईडसोबत केलं आहे म्हणजे NaOI इन प्रेझेन्स ऑफ द NaOH प्लस I2 वी गेट द अगेन सेम प्रोडक्ट दॅट इज C6H5C डबल बॉन्ड O Na. लक्षात घ्या इथे सुद्धा एक CH3 ग्रुप जो आहे तो कमी झालेला आहे की जो I2 सोबत रिॲक्ट होऊन आपल्याला मिळाला आहे CHI3 दॅट इज आयोडोफॉर्म प्लस NaOH मीन्स सोडियम हायड्रॉक्साइड. Now, if C double bond C bond is present in the given aldehyde or ketone or the methyl ketone, it is not attacked by the hypohalite. म्हणजे जे आपण म्हटलं आहे हायपोआयोडाईड जे आहे तिथे त्याला त्याच्यासोबत रिॲक्शन होण्यासाठी आपल्याला इथे C डबल बॉन्ड C जो ग्रुप आहे तो जर असेल तर तो त्यावर अटॅक करत नाही. नॉन मिथिल किटोन्स डू नॉट गिव्ह द पॉझिटिव्ह आयोडोफॉर्म टेस्ट. म्हणजे इथे जर रिॲक्शन आपल्याला करायची असेल हॅलोफॉर्मची तर त्यावेळी त्या ठिकाणी कंपल्सरी आपल्याला COCH3 ग्रुप जो आहे तो प्रेझेंट पाहिजे आणि जर त्यावेळी मिथिल ग्रुप म्हणजे CH3 ग्रुप जर प्रेझेंट नसेल देन इट कॅनॉट बी गिव्ह द पॉझिटिव्ह आयोडोफॉर्म टेस्ट.
The secondary alcohol having the CH3CHOH group give the positive iodoform taste. आता यांनी सांगितलं आहे की जर सेकंडरी अल्कोहोल असेल की ज्याच्यामध्ये CH3CHOH ग्रुप असेल तरीसुद्धा ती जी असते आयोडोफॉर्म टेस्ट जी असते ती पॉझिटिव्ह देत असते. The reason behind that, the reagent first is oxidized to give the CH3CO group which is subsequently forms the iodoform. म्हणजे आयोडोफॉर्म टेस्ट देण्यासाठी आपल्याला कंपल्सरी ग्रुप जो असतो तो पाहिजे असतो CH3CO आणि इथे जे असते सेकंडरी अल्कोहोलचं सगळ्यात पहिल्यांदा ते ऑक्सिडेशन करेल. ऑक्सिडेशन करून आपल्याला CH3CO ग्रुप मिळेल. जसं आपण काल सांगितलं होतं की ऑक्सिडेशन होऊन कीटोनचं जे असतात आपल्याला इथे अल्कोहोलचं कन्वर्शन कीटोनमध्ये होत असते तर तो ग्रुप मिळणार आणि त्यानंतर त्याचंवालं कन्वर्शन आपल्याला जे असते आयोडोफॉर्ममध्ये मिळत असते. नाव नेक्स्ट इज द अल्डोल कंडेन्सेशन रिॲक्शन. Aldol condensation, as the name suggests, it is the combination of two words. One is aldehyde and second one is the alcohol. That is ALD comes from the aldehyde. That means it contains the aldehyde, and OL from the alcohol means it is the reaction of the condensation in which we get the both group, that is aldehydes and ketones. So it is named as the aldol condensation reaction. Now what is meant by aldol condensation reaction? The aldehyde containing at least one alpha hydrogen atom undergoes the reaction in presence of the dilute alkali like dilute NaOH, that is sodium hydroxide, KOH, that means potassium hydroxide, or Na2CO3, that means sodium carbonate, as a catalyst to form the beta hydroxyaldehydes or the aldol. The basic conditions for the aldol condensation reaction is two. First condition, it contains at least one alpha hydrogen atom. Now what is meant by alpha hydrogen atom? आता आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की अल्डिहाइड जो कार्बन असतो त्याच्यामध्ये आपल्याला C डबल बॉन्ड O जो असतो तो पाहायला मिळत असते. आता हा जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप प्रेझेंट असेल त्यानंतर जो नेक्स्ट कार्बन असेल किंवा जो नेक्स्ट हायड्रोजन असेल तो झाला त्या ठिकाणी अल्फा. म्हणजे C डबल बॉन्ड Oला जो फर्स्ट कार्बन असेल त्याला आपण म्हणणार आहे अल्फा. त्यानंतर जो नेक्स्ट असेल तो झाला बीटा. त्यानंतर नेक्स्ट असेल तो असतो गॅमा अँड सोन. अशा प्रकारे हे जे असतात ते अल्फा बीटा गॅमा जे असते त्याला आपण नॉमेनक्लेचर करत असते. तर या याच्यामध्ये अल्डोल कंडेन्सेशनसाठी आपल्याला कंपल्सरी तिथे फर्स्ट कंडिशन आहे नेसेसरी की इट कंटेन्स द ॲटलिस्ट वन अल्फा हायड्रोजन ॲटम आणि सेकंड कंडिशन पाहिजे असते द रिॲक्शन इज कॅरिड आउट इन प्रेझेन्स ऑफ द डायल्यूट अल्कली. आणि या अल्कलीमध्ये आपण वेगवेगळे अल्कली यूज करू शकतो लाईक सोडियम हायड्रॉक्साईड म्हणजेच NaOH, पोटॅशियम हायड्रॉक्साईड म्हणजेच KOH किंवा सोडियम कार्बोनेट जे Na2CO3 किंवा कधी कधी आपण बेरियम हायड्रॉक्साईड जे असते ते पण यूज करू शकते की ज्यामुळे आपण प्रॉडक्ट जे असते ते आपल्याला मिळत असते बीटा हायड्रॉक्सी अल्डिहाइड्स. जर आपण अल्डिहाइड यूज केलं तर आपल्याला बीटा हायड्रॉक्सी अल्डिहाइड अल्डोल मिळणार. जर आपण कीटोन यूज केला तर आपल्याला बीटा हायड्रॉक्सी कीटोन म्हणजे कीटोन मिळणार. आणि ही जी रिॲक्शन असते ती या ठिकाणी जी असते कंडेन्सेशन रिॲक्शन असते. द रिॲक्शन इज नोन ॲज द अल्डोल रिॲक्शन कारण की त्याच्यामध्ये आपल्याला अल्डिहाइड आणि अल्कोहोल दोन्ही कंबाईन मिळत असते म्हणून याला आपण अल्डोल रिॲक्शन म्हणत असतो. फॉर्मेशन ऑफ अल्डोल इट इज अन ॲडिशन रिॲक्शन. आता हे जे अल्डोल फॉर्मेशन असते ती त्यावेळी ती जी रिॲक्शन असते ती ॲडिशन रिॲक्शन असते. अँड अल्डोल फॉर्म फ्रॉम अन अल्डिहाइड हॅविंग द अल्फा हायड्रोजन ॲटम अंडरगोज द सबसिक्वेंट एलिमिनेशन ऑफ वॉटर मॉलिक्यूल. म्हणजे त्यानंतर अल्डोल फॉर्म झाल्यानंतर त्याच्यातून वॉटर मॉलिक्यूल H2O मॉलिक्यूल जो असतो तो एलिमिनेट होत असतो बाहेर पडत असतो. त्याला हीट केल्यावर वार्म केल्यावर अँड गिविंग राईज टू द अल्फा बीटा अनसॅच्युरेटेड अल्डिहाइड्स. अल्फा बीटा जो कार्बन ॲटम असते त्यामध्ये आपल्याला डबल बॉन्ड फॉर्मेशन मिळेल म्हणून तिथे त्यांना म्हटलं आहे की इट गिव्ज द अल्फा बीटा अनसॅच्युरेटेड अल्डिहाइड्स. आता ही जी रिॲक्शन असते ती कशी प्रकारे होत असते ते आपण पाहणार आहोत. आता याच्यामध्ये पहा सगळ्यात पहिल्यांदा यांनी जे एक अल्डिहाइडचं एक्झाम्पल घेतलं आहे. आता या ठिकाणी यांनी जो आहे अल्फा कार्बन ॲटम काय C डबल बॉन्ड O म्हणजे कार्बोनिल कार्बन आहे त्याला लागून जो आता हा फर्स्ट कार्बन आहे तो काय झाला आपल्यासाठी अल्फा कार्बन ॲटम. आणि हा जो अल्फा कार्बन ॲटमला जो हायड्रोजन असतो त्याला आपण काय म्हटलं आहे अल्फा हायड्रोजन ॲटम. म्हणजे फर्स्ट आपली कंडिशन इथे जी आहे ती सॅटिस्फाय झाली आहे दॅट द कंपाऊंड मस्ट कंटेन द अल्फा हायड्रोजन ॲटम. सेकंड कंडिशन आहे द रिॲक्शन इट कॅन बी टेक्स प्लेस इन प्रेझेन्स ऑफ द डायल्यूट अल्कली. आता याच्यामध्ये डायल्यूट अल्कली म्हणजे इथे यांनी ॲक्वस NaOH घेतल्या म्हणजे सेकंड कंडिशन पण आपली या ठिकाणी फुलफिल झाली आहे. आणि इथे आपल्याला यांनी जे आहे एक प्रोडक्ट दिलेलं आहे की ज्याला आपण म्हटलं आहे बीटा हायड्रॉक्सी अल्डिहाइड ज्याला आपण म्हटलं आहे अल्डोल. आता या ठिकाणी आपण पाहू शकतो हा CHO म्हणजे फर्स्ट कार्बन ॲटम झाला CHO म्हणजे जो कार्बोनिल ग्रुप आहे तो या ठिकाणी प्रेझेंट आहे.
हा फर्स्ट कार्बन ॲटम म्हणजे ज्याला अल्फा म्हटलं आहे, आणि त्याच्यानंतर हा जो आहे तो सेकंड कार्बन ॲटमचा आहे ज्याला आपण म्हटलं आहे बीटा कार्बन ॲटम. त्याच्यानंतर हा जो असतो तो गॅमा कार्बन ॲटम. तर सेकंड कार्बन ॲटमवर तुम्ही पाहू शकता या ठिकाणी OH ग्रुप प्रेझेंट आहे, म्हणजे अल्कोहोल प्रेझेंट आहे, आणि या ठिकाणी CHO म्हणजेच अल्डिहाइड ग्रुप प्रेझेंट आहे. म्हणून ही जी रिॲक्शन आहे हा जो ॲडक्ट फॉर्म झाला, जो ॲडिशन प्रोडक्ट फॉर्म झाला, त्याला आपण इथे म्हणत असतो अल्डोल. अल्डोल मीन्स इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ अल्डिहाइड अँड अल्कोहोल. आता हा जो अल्डोल फॉर्म झाला फर्स्ट स्टेपमध्ये, त्याच्यामध्ये सेकंड स्टेपमध्ये जे असते ते एलिमिनेशन आपण करत असतो. एलिमिनेशन जे असते इथे वॉटर मॉलिक्यूलचं होणार आहे. इथे हा जो OH आणि H जो असतो तो रिमूव्ह होणार, आणि त्याच्यापासून आपल्याला जे असते RCH डबल बॉन्ड CrCHO म्हणजे एक जनरल त्यांनी फॉर्म्युला दाखवला आहे. अल्फा बीटा अनसॅच्युरेटेड अल्डिहाइड्स जे असते ते मिळत असते, आणि त्याच्यानुसार आपण इथे म्हणू शकतो की ही जी रिॲक्शन असते ती होत असते. आता एक्झाम्पल आपण कशाप्रकारे होत असते रिॲक्शन ती पाहणार आहोत. इथे आपण जे आहे इथॅनॉल घेतलं आहे. इथे पहा इथॅनॉलचा फॉर्म्युला आहे CH3 डबल बॉन्ड OH. C डबल बॉन्ड OH इथे ऑक्सिजन निगेटिव्ह, कार्बन पॉझिटिव्ह. याला लागून जो कार्बन असतो याला आपण म्हटलं आहे अल्फा कार्बन ॲटम. या अल्फा कार्बन ॲटमजवळ जे असतात ते अल्फा हायड्रोजन ॲटम जो असेल त्याला आपण म्हणणार अल्फा हायड्रोजन ॲटम. फर्स्ट कंडिशन प्रूव्ह झाली. सेकंड आपण इथे जे दोन मॉलिक्यूल घेतले त्याला आपण इथे सेपरेट लिहिलं आहे. C डबल बॉन्ड OH ॲज इट इज लिहिला, आणि इथे जे CH3 आहे CH3ला लिहिताना आपण इथे CH2Hच्या फॉर्ममध्ये लिहिला आहे. हा कार्बन जो आहे तो अल्फा कार्बन ॲटम, आणि त्याला लागून जो हायड्रोजन असते अल्फा कार्बनवर तो झाला आहे अल्फा हायड्रोजन ॲटम. सेकंड कंडिशन प्रूव्ह झाली. द रिॲक्शन इट कॅन बी टेक्स प्लेस इन प्रेझेन्स ऑफ द डायल्यूट अल्कली. याच्यामध्ये आपण डायल्यूट NaOH जो आहे तो या ठिकाणी आपण ॲड केलेला आहे. आता ही रिॲक्शन कशी होत असते आता आपण इथे पाहणार आहोत. इथे हे जे आहे CH3 हा ग्रुप ॲज इट इज आला, ठीक आहे. त्यानंतर इथे CHOH हा जो CH आहे इथे OH जो आहे इथे यांनी काय केलं या Hला कंबाईन केलं, आणि इथे आपल्याला CHOH जो आहे तो मिळाला. त्यानंतर इथे CH2ला लिहिताना आपण CHHच्या फॉर्ममध्ये लिहिलं, आणि इथे हा जो CHO ग्रुप आहे तो ॲज इट इज आला. आता हे जे प्रोडक्ट आहे याच्यामध्ये काय दिसत आहे तुम्हाला, इट कंटेन्स द CHO म्हणजे अल्डिहाइडिक ग्रुप. सिमिलरली इट कंटेन्स द OH ग्रुप. OH म्हणजेच काय होणार, इथे अल्कोहोल पण प्रेझेंट आहे आणि अल्डिहाइड्स पण प्रेझेंट आहे. म्हणून याला हे जे ॲडिशनल प्रोडक्ट तयार झालं याला नाव दिलं आहे अल्डोल. कारण की अल्डिहाइडसोबत रिॲक्शन झाली म्हणून आपण याला नाव दिलं आहे अल्डोल. आपल्याला सायमल्टेनियसली या अल्डोलमध्ये अल्डिहाइड आणि हायड्रॉक्सिल ग्रुप जे आहे दोन्ही प्रेझेंट मिळतात, आणि याचं नाव जे आहे आपण म्हणू शकतो बीटा हायड्रॉक्सी अल्डिहाइड. बीटा हायड्रॉक्सी याच्यासाठी म्हटलं आहे की CHO ग्रुपला जो फर्स्ट कार्बन असतो तो आपल्यासाठी झाला आहे अल्फा, सेकंड झाला आहे बीटा, थर्ड झाला आहे गॅमा, आणि बीटा कार्बनवर आपल्याला हायड्रॉक्सी ग्रुप प्रेझेंट मिळत असतो म्हणून त्याला आपण म्हटलं आहे बीटा हायड्रॉक्सी अल्डिहाइड. IUPAC नॉमिनक्लेचरनुसार आपण याला म्हणणार आहे 3 हायड्रॉक्सी. फर्स्ट कार्बन ॲटम, सेकंड कार्बन ॲटम, थर्ड कार्बन ॲटम. थर्ड कार्बन ॲटमवर OH ग्रुप असल्यामुळे आपण म्हटलं आहे 3 हायड्रॉक्सी ब्युटॅनल. 1 2 3 4 4 कार्बन ॲटम असल्यामुळे याला नाव दिलं आहे ब्युटॅनल. आणि नंतर मग यामध्ये जे असते ते वॉटर मॉलिक्यूल जे असे एलिमिनेट होत असते. आता इथे पाहणार आहे इथे आपण H2O वॉटर मॉलिक्यूल रिमूव्ह होणार आहे की ज्यामुळे सिंगल बॉन्डचं कन्वर्शन इथे जे आहे आपल्याला डबल बॉन्डेड कंपाऊंड्समध्ये मिळत असते, आणि आपल्याला प्रोडक्ट मिळतो CH3 CH डबल बॉन्ड CHO. म्हणजेच इथे आपण म्हणू शकतो वी गेट द अल्फा बीटा अनसॅच्युरेटेड कंपाऊंड्स की जे झालं आपल्या फायनल प्रोडक्ट. द ओव्हरऑल रिॲक्शन इज नोन ॲज द अल्डोल कंडेन्सेशन रिॲक्शन, अँड इट इज द न्यूक्लियोफिलिक ॲडिशन एलिमिनेशन रिॲक्शन. म्हणजे फर्स्ट केसमध्ये याच्यामध्ये ॲडिशन होत असते, आणि सेकंड केसमध्ये याच्यामध्ये जे असते ते एलिमिनेशन होत असते वॉटर मॉलिक्युल्सचं. द कीटोन्स कंटेनिंग ॲट लिस्ट 2 अल्फा हायड्रोजन ॲटम अंडरगोज द अल्डोल कंडेन्सेशन रिॲक्शन, अँड इट कॅन बी गिव्स द अल्फा बीटा अनसॅच्युरेटेड कीटोन. आता सेम रिॲक्शन त्यांनी दाखवले आहे CH3 डबल बॉन्ड O CH3. आता याच्यामध्ये त्यांनी रिॲक्शन केली आहे बेरियम हायड्रॉक्साईडसोबत. सेम आपल्याला कीटोन मिळाला आहे. याच्यामध्ये पण आपण पाहू शकतो हा अल्फा हायड्रोजन ॲटम, बीटा हायड्रोजनवर OH असतो. म्हणजे या ठिकाणी आपण पाहू शकतो C डबल बॉन्ड O CH3 म्हणजे किटोनिक ग्रुप प्रेझेंट आहे. OH मध्ये अल्कोहोलिक ग्रुप प्रेझेंट आहे म्हणून याला आपण जे आहे ते किटोल म्हणणार आहे. वॉटर मॉलिक्यूल त्यानंतर याच्यामध्ये एलिमिनेट होणार आहे, आणि इथे आपल्याला जे आहे अल्फा बीटा अनसॅच्युरेटेड कंपाऊंड्स मिळाला की जो आपला झाला आहे फायनल प्रोडक्ट. आता त्यानंतर आपण पाहणार आहोत हाऊ द क्रॉस अल्डोल रिॲक्शन हॅज टू बी टेक्स प्लेस, और व्हॉट इज मेंट बाय द क्रॉस अल्डोल कंडेन्सेशन रिॲक्शन.
The cross aldol condensation reaction, it is refers to the aldol condensation reaction that takes place in between the two different aldehydes or ketones. ज्यावेळी दोन वेगवेगळे अल्डिहाइड्स किंवा किटोन्समध्ये रिॲक्शन होत असते त्यावेळी त्याला आपण म्हणणार आहे क्रॉस aldol condensation. If both aldehydes or ketone contain the 2 alpha hydrogen atoms each, then the mixture of the 4 products is formed. जे त्याच्यामध्ये त्यांनी सांगितलं आहे की जे दोन वेगवेगळे आपण अल्डिहाइड्स किंवा किटोन घेणार त्याच्यामध्ये सगळ्यांमध्ये जर 2 अल्फा हायड्रोजन ॲटम प्रेझेंट असेल तर आपल्याला वेगवेगळ्या प्रकारचे 4 प्रोडक्ट जे आहे ते फॉर्मेशन मिळत असते. फॉर एक्झाम्पल, द मिक्सचर ऑफ इथेनॉल अँड प्रोपॅनॉल on reaction with the dilute alkali followed by the heating gives the mixture of the 4 products. कशा प्रकारे मिळते ते आपण पाहणार आहोत रिॲक्शन. अँड कीटोन्स कॅन ऑल्सो बी यूज ॲज वन ऑफ द कंपोनंट इन द क्रॉस aldol कंडेन्सेशन रिॲक्शन. आता या ठिकाणी रिॲक्शन पहा वेगवेगळे यूज केले अल्डिहाइड CH3 म्हणजे इथेनॉल प्लस प्रोपॅनॉल CH3CH2 त्याची रिॲक्शन जी आहे त्यांनी डायल्यूट NaOH सोबत केली आहे. आता या ठिकाणी आपण पाहू शकता इथे पण अल्फा हायड्रोजन ॲटम प्रेझेंट आहे, इथे पण अल्फा हायड्रोजन ॲटम प्रेझेंट आहे आणि आपल्याला जे आहे वेगवेगळे 4 टाईपचे प्रोडक्ट जे आहे ते फॉर्मेशन आपल्याला इथे मिळत असते. आणि ही झाली आपली साठी इथे या ठिकाणी क्रॉस aldol कंडेन्सेशन रिॲक्शन. आता नेक्स्ट रिॲक्शन जी आहे त्याला आपण म्हणणार आहोत कॅनिझरोज रिॲक्शन. aldol कंडेन्सेशनमध्ये आपण पाहिले की जे मेन बेसिक कंडिशन असते विच इट कंटेन्स द अल्फा हायड्रोजन ॲटम्स. आता असे कंपाऊंड्स असतात, असे अल्डिहाइड्स किंवा किटोन्स असतात की ज्याच्यामध्ये अल्फा हायड्रोजन ॲटम्स नसेल. मग त्यावेळी ते रिॲक्शन कशा प्रकारे देण्यात येतात. देन इट कॅन बी फॉलोज द कंपाऊंड्स विच डू नॉट कंटेन द अल्फा हायड्रोजन ॲटम दे कॅन बी रिॲक्ट बाय द कॅनिझरोज रिॲक्शन. त्याच्यासाठी आपण जे ते वेगळा रिॲक्शन असतो ज्याला आपण म्हणणार आहे या ठिकाणी कॅनिझरोज रिॲक्शन. नाउ व्हॉट इज मेन बाय कॅनिझरोज रिॲक्शन, लेट अस स्टडी. This reaction is given by only aldehydes having the no alpha hydrogen atom. म्हणजेच इन शॉर्ट आपण म्हणू शकतो की अल्डिहाइड्स aldol कंडेन्सेशन जे कंपाऊंड्स देतात आणि जे त्याचं अपोजिट आहे म्हणजे विच डू नॉट कंटेन द अल्फा हायड्रोजन ॲटम, नो अल्फा हायड्रोजन ॲटम, त्याच्यामध्ये काय दिसणार आहे कॅनिझरोज रिॲक्शन. म्हणजे दोन्ही जे असते एक्झॅक्ट अपोजिट, ज्याच्यामध्ये कॅनिझरोज रिॲक्शन होणार त्याच्यामध्ये aldol कंडेन्सेशन रिॲक्शन होऊ शकणार नाही किंवा ज्याच्यामध्ये aldol कंडेन्सेशन रिॲक्शन होत असते अशा कंपाऊंड्समध्ये कॅनिझरोज रिॲक्शन जे असते ते पाहायला मिळणार नाही. आता काय असतात हे कॅनिझरोज रिॲक्शन ते आपण पाहूया. अल्डिहाइड्स अंडरगोज द सेल्फ ऑक्सिडेशन. सेल्फ ऑक्सिडेशन म्हणजे काय होणार आहे त्याच्यामध्ये एक ऑक्सिजन ॲटम वाढणार. एक ऑक्सिजन ॲटम झाला तर अल्डिहाइडचं कन्वर्शन कशामध्ये होणार आहे. अल्डिहाइडचा फॉर्म्युला आहे RC+OH. एक ऑक्सिजन ॲटम वाढता बरोबर त्याचे रिॲक्शन होणार आहे RC+OOH. म्हणजेच त्याच्यामध्ये ऑक्सिडेशन होऊन अल्डिहाइडचं कन्वर्शन होणार आहे आपल्याला या ठिकाणी कार्बॉक्झिलिक ॲसिडमध्ये. अँड रिडक्शन ऑन हिटिंग विथ द कॉन्सन्ट्रेटेड अल्कली. रिडक्शन म्हणजेच त्याच्यामध्ये काय होणार आहे हायड्रोजन ॲटम ॲड होईल म्हणजेच अल्डिहाइडचं कन्वर्शन या ठिकाणी जे आहे आपल्याला अल्कोहोलमध्ये पाहायला मिळणार आहे. आणि या ठिकाणी सुद्धा आपण जे आहे कॉन्सन्ट्रेटेड अल्कली म्हणजे 50% जे आपण ते जे अल्कली आहे ते यूज करणार आहोत. दिस इज अन एक्झाम्पल ऑफ द डिसप्रपोर्शनेट रिॲक्शन. आता हे जे रिॲक्शन आहे ते एक डिसप्रपोर्शनेट रिॲक्शनचे एक्झाम्पल आहे. सो दॅट धिस रिॲक्शन इज ऑल्सो नोन ॲज द डिसप्रपोर्शनेट रिॲक्शन ऑर द सेल्फ रिडॉक्स रिॲक्शन. सेल्फ रिडॉक्स रिॲक्शनसुद्धा आपण याला म्हणू शकतो कारण की त्याच्यामध्ये सेल्फ ऑक्सिडेशन पण होत असते आणि सेल्फ रिडक्शन पण होत असते सायमल्टेनियसली, म्हणून त्याला आपण एक तर सेल्फ रिडॉक्स रिॲक्शन म्हणणार किंवा आपण त्याला जे आहे सेकंड नाव डिसप्रपोर्शनेट रिॲक्शन जे आहे ते सुद्धा म्हणू शकतो. आता काय होत असते इन कॅनिझरोज रिॲक्शन वन मॉलिक्यूल ऑफ ॲन अल्डिहाइड इज रिड्यूस टू अल्कोहोल. एक अल्डिहाइडचं जे मॉलिक्यूल असते त्याचे रिडक्शन होऊन आपल्याला अल्कोहोल मिळत असते म्हणजे हायड्रोजन ॲटम तिथे ॲड होणार. अँड ॲट द सेम टाईम सेकंड मॉलिक्यूल इज ऑक्सिडाइज टू कार्बॉक्सिलिक ॲसिड. आणि एक त्याच वेळी आपल्याला जे असते सेकंड मॉलिक्यूल जे अल्डिहाइडचे असते त्याच्यावर कन्वर्शन जे असते ऑक्सिडेशन होऊन म्हणजे एक ऑक्सिजन ॲटम ॲड होऊन त्याच्यामध्ये त्याचं कन्वर्शन होत असते कार्बॉक्सिलिक ॲसिड सॉल्टमध्ये. आता हे जे असते ते कशा प्रकारे होणार ते आपण तुम्हाला दाखवणार आहोत. एक एक्झाम्पल घेतलं आहे या ठिकाणी. फर्स्ट एक्झाम्पल पहा फॉर्मॅल्डिहाइड. आता इथे आपण जे आहे ते 2 मॉलिक्यूल यूज केले. जसं आपण aldol कंडेन्सेशनमध्ये 2 मॉलिक्यूल यूज करत असतो तसं कॅनिझरोज रिॲक्शनमध्ये सुद्धा आपण फॉर्मॅल्डिहाइडचे 2 मॉलिक्यूल्स यूज केले. आता याच्यामध्ये पहा आपण पाहू शकतो की इट डझंट कंटेन्स द अल्फा हायड्रोजन ॲटम्स कारण की हा जो असते C+O जो आहे तो अल्डिहाइडिक ग्रुप आहे आणि त्याच्यामध्ये H ॲड आहे. ठीक आहे. याच्यामध्ये दुसरा जो कार्बन ॲटम आहे तो प्रेझेंट नाही आहे म्हणजेच याच्यामध्ये अल्फा हायड्रोजन ॲटम नाही आहे. म्हणजे फर्स्ट कंडिशन प्रूव्ह झाली. सेकंड कंडिशन रिॲक्ट्स विथ द NaOH अल्कलीसोबत रिॲक्शन होते 50% म्हणजे सेकंड कंडिशनसुद्धा प्रूव्ह झाली. व्हेन फॉर्मॅल्डिहाइड इट रिॲक्ट्स विथ द सोडियम हायड्रॉक्साईड 50% अँड व्हेन इट कॅन बी वार्म देन वी गेट द
फर्स्ट जो आहे त्याच्यामध्ये आपण म्हटलं आहे की याच्यामध्ये आपल्याला ऑक्सिडेशन होणार. ऑक्सिडेशन होऊन जे असते आपल्याला कार्बोक्सिलिक ॲसिड जे असते ते फॉर्मेशन मिळत असते. आता या ठिकाणी आपण NaOH सोबत रिॲक्शन केल्यामुळे आपल्याला इथे सोडियम फॉर्मेट फॉर्म झाला की ज्याच्यानंतर आपण हायड्रोलिसिस करून आपल्याला इथे NaOH आणि OH जो असतो तो अशा प्रकारे आपण इझिली जो आहे तो वेगळा या ठिकाणी आपण करू शकतो. म्हणजेच आपल्याला इथे ॲसिड मिळणार आणि त्यानंतर एक मॉलिक्यूल जे असतो त्यामध्ये इथे रिडक्शन होणार आणि रिडक्शन होऊन इथे आपल्याला जे असते ते अल्कोहोल मिळणार. म्हणजेच आपल्याला इथे मिथॅनॉल CH3OH जो असतो तो प्रेझेंट मिळणार. सेकंड एक्झाम्पल आपण इथे घेतलं आहे बेन्झाल्डिहाइडसोबत. ठीक आहे, बेन्झाल्डिहाइड जे आहे त्याच्यावेळी आपण जे रिॲक्शन घेते ते आपल्याला मिळत असते. फर्स्ट जे आहे ते ॲसिड आणि सेकंड जे असते ते अल्कोहोल. आता याच्यामध्ये आपण रिॲक्शन पोटॅशियम हायड्रॉक्साईड घेतल्यामुळे आपल्याला पोटॅशियम बेन्झोएट मिळाला आणि सेकंड एक्झाम्पल जे आहे फिनिल मिथॅनॉल ऑर द बेन्झिल अल्कोहोल म्हणजे रिडक्शन होऊन आपल्याला जो असतो त्या ठिकाणी CH2OH ग्रुप जो आहे तो आपल्याला पाहायला मिळत असते. आता याला जे असते आपण म्हणू शकतो की कॅनिझरोज रिॲक्शन जे असते ॲसिटाल्डिहाइड किंवा ॲसिटोन दाखवत नाही कारण की त्याच्यामध्ये अल्फा हायड्रोजन ॲटम नसते. नाव व्हॉट इज मीन बाय क्रॉस कॅनिझरोज रिॲक्शन. जसं आपण क्रॉस अल्डोल कंडेन्सेशन पाहिलं की ज्याच्यामध्ये दोन वेगवेगळे प्रकारचे अल्डिहाइड किंवा कीटोनचं कॉम्बिनेशन होत असते. सेम क्रॉस कॅनिझरोज रिॲक्शनमध्ये वेन ए मिक्सचर ऑफ फॉर्मॅल्डिहाइड अँड नॉन इनोझायबल अल्डिहाइड मीन्स अल्डिहाइड विच हॅव नो अल्फा हायड्रोजन ॲटम इज ट्रीटेड विथ अ स्ट्रॉंग बेस. देन फॉर्मॅल्डिहाइड ऑक्सिडाइज टू द फॉर्मिक ॲसिड while the another non-ionizable is reduced to the alcohol. In short आपण म्हणू शकतो the reaction between the different aldehydes molecule having the no alpha hydrogen atom is known as the cross कॅनिझरोज reaction. म्हणजे जसं क्रॉस अल्डोल कंडेन्सेशन आपण पाहिला तसं क्रॉस कॅनिझरोज रिॲक्शनमध्ये त्याची रिॲक्शन जी असते ती डिफरंट अल्डिहाइड मॉलिक्युल्समध्ये होत असते. आणि कॅनिझरोज रिॲक्शनसाठी जे आपलं कॉमन आपण म्हटलं आहे कंडिशन्स आहे इट कंटेन्स द नो अल्फा हायड्रोजन ॲटम, तर तो या ठिकाणी सेम राहायला पाहिजे. आणि याच्यामध्ये एक लक्षात घ्या की जो मोअर रिॲक्टिव्ह अल्डिहाइड्स असते त्याच्यामध्ये जे असते ते ऑक्सिडेशन होणार. ऑक्सिडेशन होऊन आपल्याला या ठिकाणी ॲसिड फॉर्मेशन मिळणार आणि जो लेस आपण म्हणू शकतो रिॲक्टिव्ह आहे त्याच्यामध्ये रिडक्शन होऊन आपल्याला जे असते ते अल्कोहोल फॉर्मेशन मिळणार. द फॉर्मिक ॲसिड फॉर्म द सोडियम फॉर्मेट विथ द NaOH घेतल्यामुळे ते सोडियम फॉर्मेट देत असते अँड ऑन ॲसिडिफिकेशन ऑफ द सोडियम फॉर्मेट इज कन्वर्टेड इन टू द फॉर्मिक ॲसिड. आता ही जी रिॲक्शन असते ती कशा प्रकारे होत असते आपण ती पाहणार आहोत. आता याच्यामध्ये पहा दोन्ही ठिकाणी आपल्याला अल्फा हायड्रोजन ॲटम प्रेझेंट मिळत नाही म्हणजेच ही कॅनिझरोज रिॲक्शन आहे. बट इथे एक फॉर्मॅल्डिहाइड दुसरा बेन्झाल्डिहाइड आहे म्हणजे वेगवेगळ्या प्रकारचे आपण दोन अल्डिहाइड जे आहे त्याला कंबाईन केलेलं आहे. मीन्स इट इज द एक्झाम्पल ऑफ द क्रॉस कॅनिझरोज रिॲक्शन. या ठिकाणी आपण रिॲक्शन जे आहे ते कॉन्सन्ट्रेटिक NaOHने केलेलं आहे आणि या ठिकाणी आपल्याला काय पाहायला मिळत असते की हा जो आहे आपण म्हणू शकतो की फॉर्मॅल्डिहाइड जो आहे की जो मोअर रिॲक्टिव्ह आहे त्याच्यामध्ये ऑक्सिडेशन होऊन आपल्याला फॉर्मिक ॲसिड मिळत असते. HC++OH एक ऑक्सिजन जो आहे तो यामध्ये ॲड झालेला आहे आणि इथे जे बेन्झाल्डिहाइड आहे त्याच्यामध्ये जे आहे हायड्रोजन ॲड झाला आहे की ज्याच्यामुळे बेन्झाल्डिहाइडचं कन्वर्शन इथे फिनिल मिथॅनॉल जे आहे म्हणजे अल्कोहोलमध्ये झालेलं आहे. तर आज आपण अशा प्रकारे वेगवेगळ्या अल्डिहाइड्स अँड कीटोनचे रिॲक्शन पाहिला ज्याच्यामध्ये आपण रिॲक्शन विथ अमोनिया, त्यानंतर हॅलोफॉर्म, अल्डोल कंडेन्सेशन रिॲक्शन मीन्स इट कंटेन्स द अल्फा हायड्रोजन ॲटम, देन क्रॉस अल्डोल कंडेन्सेशन म्हणजे वेगवेगळ्या अल्डिहाइड्स आणि कीटोनसोबत. त्यानंतर आपण कॅनिझरोज रिॲक्शन पाहिली मीन्स इट कंटेन्स नो अल्फा हायड्रोजन ॲटम आणि त्यानंतर क्रॉस कॅनिझरोज रिॲक्शन पाहिला मीन्स डिफरंट अल्डिहाइड्स अँड कीटोन्स. Now I hope all of you it understand very well. Thank you.